Hi, good morning to all. Welcome back. It's me Tanzira. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രീവിയസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്, this step ladder method or step distribution method is somewhat difficult. So I decided to solve one more problem under step ladder method. So straight away go to the question. Before going to the question, can you remember the meaning of step ladder or how this method is working based on a question? So please rewind your memory. That is step ladder method. Under this method, the cost of most serviceable department is apportioned to the next service department and then the production department, and after that the next most service department overhead cost is distributed among the following departments until the cost of last service department is over. That is, this process is continuing until the cost of last service department is apportioned. Then one more sentence is that the cost of last service department is apportioned only to the production department. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ്. അതായത് മോസ്റ്റ് സർവീസബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് അതിന് ശേഷം വരുന്ന മറ്റുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണോ അതെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതിന് അണ്ടറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ മൊത്തം സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് 0 ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലാസ്റ്റത്തെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒരിക്കലും ആർക്ക് കിട്ടൂല, മറ്റുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടൂല, അതിന് താഴെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണോ ആദ്യം തന്നത് അതല്ല നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത്. അത് ഞാനും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ഓർക്കേണ്ട ക്ലൂസും ഹിൻസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ I want to explain one more problem based on this step ladder method. Then after that we move to the next method. So listen me please. The question: the department summary showed the following expenses for the period July 2020. We have production department A, B, C and D and one service department, that is S1. We have 4 production department A, B, C and D and 2 service departments, say S1 and S2. The name of S1 department is timekeeping and the name of S2 department is stores department. So we have a total overhead expenses as per primary distribution. For the department A 12,200, for the department B 7,200, for the department C 10,200 and for the department D 8,400, and S1 department, first service department, it is 4,000 and S2 department it is 6,000. Under that the basis of apportionment were number of employees. S1 department employees illa, S2 10, A 30, B 40, C 10, D 10. Next number of stores requisition for the department S1 and S2. There is no stores requisition, and for the production department A, B, C and D it is 20, 20, 40, 20 respectively. So under that, prepare a statement showing the distribution of 2 service department expenses to the production department by step ladder method. So in this question it is directly given that prepare a secondary distribution summary under step ladder method. So how this step ladder method functioning or it is working? അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, the cost of most service department is first apportioned.
അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് 2 സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4,000 ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6,000 ആണ്. സോ ഇതിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് മോസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? ടൈം കീപ്പിംഗ് ആണോ അല്ല സ്റ്റോഴ്സ് ആണോ? അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിൻ്റെ കോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസ് അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, S1 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എംപ്ലോയീസ് ഇല്ല, S2 മുതൽ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് S2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുണ്ട്, A ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുണ്ട്, B ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുണ്ട്, C ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, D ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ടോട്ടൽ 5 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ നോക്കിയാൽ S1 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഇല്ല, S2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഇല്ല. എന്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ ABCD 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത് 5 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് മോസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. മനസ്സിലായോ? സോ to the answer said, draw the format look like this. The format of step ladder method looks like a ladder. That's why this distribution is called a step ladder. So we have 3 column for every problem under step ladder method, and next column is based on the number of stores department in the question. So we have 2 service departments. So together with this 3 column, draw 2 more column for 2 service department, and for the last column for total. So total together 6 column. First column for the department, second column for the basis, and third column for the writing total overhead expenses as per primary distribution, and next 2 column for the 2 service department, and the last column for the total. So in this question I told that timekeeping department is the most service department. So write first the under department column timekeeping, or it is S1 department. So obviously you all know that the timekeeping department is based on the number of employees in that department. So its basis is also number of employees. So number of employees നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക, S1 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇല്ല, S2 10, A 30, B ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 40, C ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 10 ആൻഡ് D ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 10. സോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് താഴെയുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, S2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസ് 10 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 10നെ കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1:3:4:1:1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോർഷനിൽ വരും. 1:3:4:1:1. This is the proportion, and this is the total expenses. Timekeeping department has 4,000 expenses. So write 4,000 on the third column. Then this 4,000 is apportioned according to the number of employees. So for the department S2, that is stores department, 4,000 into 1 divided by how much it is the total? 1 plus 3 4, 4 plus 4 8 plus 2 10. So 4,000 into 1 by 10 goes to S2 department, it is 6,000. Then 4,000 into 3 by 10 goes to A department, it is 4,000 into 1 by 10 goes to S2 department, is 400. Then 4,000 into 3 divided by 10 goes to department A, this 1,200. Then 4,000 into 4 divided by 10 goes to department B, that is 1,600. Then 4,000 into 1 divided by 10 goes to 400, it is for the department C. Then last one, 4,000 into 1 divided by 10 for the department D, it is again 400. So in this way, this 4,000 expenses is apportioned among the service department and then the production department based on the number of employees. Clear? So ഈ 4,000 കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ റൈറ്റ് -4,000. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് അവിടെ നില്ലായി. കാരണം ആ 4,000 നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇവിടെ ആകെ 2 സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏത് എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് അവിടെ വരുന്നില്ല. ഒബിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ടുമില്ല, സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ S1 S2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ബേസിസ് ഇല്ല, പ്രപ്പോർഷൻ തന്നിട്ടില്ല. ABCD എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് 20:20:40:20 എന്ന പ്രപ്പോർഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ റൈറ്റ് ഓൺ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോളം സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ് വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് S2 and write on the basis column number of stores requisition and its proportion will be. നോക്കുക, S2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ ചെയ്യൂല, താഴോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല, ഒരിക്കലും മുകളിലേക്കുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബൈ ലീവിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ABCD എന്ന ഓർഡറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ ഒന്നുകിൽ 2:2:4:2 എന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. 20 വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ 20:20 1 ടൈം, അപ്പോൾ 1:2 അഗെയിൻ 20:20 1 ടൈം, 1:1:1 40:20 2 ടൈംസ്, 1:1:2:1 അങ്ങനെയും എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അതേപോലെ എടുക്കാം. എന്ത് തന്നെയാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടും. സോ S2 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ 6,000 ആണത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 6,000 മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള S1 ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വക ഒരു ഷെയർ നമുക്കൊരു 400 ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 6,000ഉം ഈ 4,000ഉം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 6,400 ആണ് നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസിഷൻ്റെ ബേസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ 6,400 പുട്ട് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള 6,400 നമ്മൾ താഴെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇനി ബാലൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ 6,400 1:1:2:1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 6,400 ഇൻറ്റു 1/5 ഗോസ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് A. ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് 1,280. Again same amount, 6,400 into 1/5 1,280. Then for the department C, 6,400 into 2/5 goes to 2,560. Then for the last department 6,400 into 1/5 goes to 1,280. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് 6,400 നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രോബ്ലം ശരിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ടോട്ടൽ കോളം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കോളം നിർബന്ധമല്ല, ഈ ടോട്ടൽ കോളം അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ക്രോസ് ചെക്കിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കോളം കൊടുക്കുന്നതിൽ കൊണ്ട് തെറ്റില്ല. ഈ കോളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവരെ നമ്മൾ താഴെയുള്ള മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ ടൈം കീപ്പിങ്ങും സ്റ്റോഴ്സിനും ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് 0 ആണ്. ഇനി നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ്. സോ A ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ബാലൻസ് ഈ 12,200 പ്ലസ് 1,200 പ്ലസ് 1,200 പ്ലസ് 1,280 gives 14,680. ദെൻ അതുപോലെ B ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 7,200 പ്ലസ് 1,600 പ്ലസ് 1,280 gives 10,080. Then for the department C, 10,200 plus 400 plus 2,560 plus gives 13,160. And for the department D, 8,400 plus 400 plus 1,280 gives 10,080. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 എമൗണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ടോട്ടൽ കോളത്തിലെ 14,680 plus 10,080 plus 13,160 plus 10,080 gives 48,000. ഈ 48,000 തന്നെയാണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെയിം എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലം ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ A ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 12,200 ഉണ്ട്, അത് പ്ലസ് B 7,200 പ്ലസ് C 10,200 പ്ലസ് D 8,400 പ്ലസ് S1 4,000 S2 6,000. ഓക്കെ, അത് മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഈ ടോട്ടൽ കിട്ടും 48,000 കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത്. ഈ 48,000ഉം ഈ 48,000ഉം കറക്റ്റ് ആയാൽ നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലം ശരിയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെത്തേഡ് ഓർ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ്
വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതിനാൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ചും കൂടിയും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്നലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. സോ കുറച്ചും കൂടിയും ക്ലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി എടുത്തത്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഓർമ്മിക്കണം. കാരണം ഡയറക്റ്റ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ മറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. ക്ലാസ് ഇനിയും കേൾക്കണം. മറന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ട് പുതുക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ഇനിയും നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ഫുൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ആൻസർ തരും. സോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.